اور میرا شوق یہ تھا, میرا پیشن یہی بن گیا کہ میں اپنے کشمیر کو کسی بھی چیز سے پروموٹ کروں جس سے میرا کشمیر, جو کشمیر کا کلچر ہے, میں اس کو پروموٹ کروں. اس میں سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت تھی جو بخوبی میرے ان لاز نے نبھائی. انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا مجھ پہ اتنا مطلب دباؤ نہیں ڈالا کہ جو میں اپنا پیشن کمپلیٹ. شادی کے بعد ان لاز نے جب میری تھوڑے پروجیکٹس دیکھے, میں نے ساتھ لائے تھے شادی میں, تو ان لوگوں نے اچانک سے جب فریمز پہ نظر پڑی تو ان لوگوں نے بولا نہیں آپ اس میں اچھے ہو, آپ کنٹینیو کرو, شاید اس میں آپ کا کوئی فیلڈ بن جائے. بٹ انفارچونیٹلی ایڈمنسٹریشن سے نہ تو میرے پاس ابھی کوئی اپریسیشن ملی ہے اور نہ ہی میرے پاس کوئی آیا ہے. میں چاہتی ہوں کہ ایڈمنسٹریشن مجھے سپورٹ کرے, وہ میرے پاس دیکھ رہے ہو JK نیوز پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد عامرہ. جن لوگوں کے ارادے پختہ ہوتے ہیں, راستے میں اگر بہت زیادہ آندیاں آ جاتی ہے تو وہ اپنی منزل ادھوری نہیں چھوڑتے ہیں. جمع سال ماہرہ شاہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے, ماں بھی ہے اور سٹوڈنٹ بھی ہے. انہوں نے کیا کچھ کمال کیا کہ ہم آج جنوبی ضلع اننت ناگ کے دور دراز علاقہ سلر پہنچے ہیں. جی ہاں, سلر میں ان کی شادی ہوئی ہے. اصل میں ان کا تعلق جو ہے پنگلش ترال سے بتایا جا رہا ہے. تو ان کی شادی کم عمر میں ہوئی, 10ویں جماعت کی طالبہ تھی اس وقت جب ان کی شادی ہوئی ہے. پھر انہوں نے کچھ وقت تک اپنی تعلیم کو روکا تھا, لیکن اب پھر سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے 11ویں جماعت میں تعلیم حاصل کر رہی ہے. انہوں نے کیا کمال کیا, منڈلا آرٹ میں انہوں نے سب سے چھوٹی اور سب سے پہلی شکارہ بنائی ہے. جموں کشمیر کی پہچان جسے شکارہ کہتے ہیں, منڈلا آرٹ میں انہوں نے بنایا وہ, اور وہ دنیا میں سب سے چھوٹی تصور کی جاتی ہے اور دنیا میں پہلی تصور کی جاتی ہے, جس بنا پر انڈین بک آف ریکارڈز نے ان کو اعزاز سے نوازا ہے. آپ ان کے گلے میں دیکھ رہے ہو, انڈین بک آف ریکارڈز کی طرف سے گولڈ میڈل بھی پہنچا ہے, یہ کتاب بھی پہنچی ہے اور سرٹیفکیٹ بھی پہنچی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ماہرہ شاہ کو ورلڈ بک آف ریکارڈز کی طرف سے کال آتی ہے. ورلڈ بک آف ریکارڈز کے جو آفیشلز ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو کام کیا ہے آپ کو سراہنے کے لیے ہم نے بھی اعزاز رکھا ہے. جی ہاں, اس کا مطلب ہے کہ ورلڈ بک آف ریکارڈز میں بھی ماہرہ شاہ کا نام اس سال ضرور آئے گا. فی الحال ہم ماہرہ سے ہی بات چیت کریں گے اور اس دلچسپ کہانی کی اور مزید جانکاری حاصل کریں گے. ماہرہ, سب سے پہلے JK نیوز پوائنٹ کی ٹیم کی طرف سے آپ کو ڈھیروں مبارکباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تھینک یو سو مچ. یہ پورے کشمیر کی اچیومنٹ ہے, تو میں پہلے کانگریچولیٹ کرنا چاہتی ہوں اپنے پورے کشمیر کو, اپنے ایڈمنسٹریشن کو, اپنے یوتھ کو اور اپنے پیرنٹس کو, اور سب سے زیادہ اپنے ان لاز کو. ماہرہ, سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کب سے آپ کا شوق منڈلا آرٹ کی طرف ہوا, اور تھوڑا سا ناظرین کو بتائے کہ منڈلا آرٹ ہوتا کیا ہے. جی, میں بچپن سے ہی ڈرائنگ کرتی تھی, پینٹنگ کرتی تھی. شوق دن بدن بڑھتا گیا اس فیلڈ میں آنے کے لیے, تو پیرنٹس کا بھی سپورٹ اس میں بہت زیادہ رہا, تو میں نے سوچا میں اسی میں کنٹینیو کروں گی. اور میرا شوق یہ تھا, میرا پیشن یہی بن گیا کہ میں اپنے کشمیر کو کسی بھی چیز سے پروموٹ کروں جس سے میرا کشمیر, جو کشمیر کا کلچر ہے, میں اس کو پروموٹ کروں. تو میں نے جو منڈلا آرٹ, اگر میں مطلب اگر بولا جائے منڈلا آرٹ کس کو کہتے ہیں, جیومیٹریکلی منڈلا آرٹ ایک سرکل ہے. لیکن میں نے منڈلا آرٹ کو اپنے کلچر میں تراشا, جیسے کہ میں نے یندر بنائی جس کو ویلنگ مشین بولتے ہیں, میں نے کانگری بنائی جس کو فائر پاٹ بولتے ہیں, اور میں نے شکارہ بنائی جس کا مجھے الحمدللہ سے گولڈ میڈل مل گیا ہے. اور اسی طرح میں نے بہت ساری چیزیں بنائی ہیں جو میرے کشمیر کو پروموٹ کرتی ہے, کشمیر کے کلچر کو پروموٹ کرتی ہے. ماہرہ, یہاں پہ آپ سے جاننا چاہیں گے, کیونکہ آپ کی شادی جو ہے بہت کم عمر میں ہو چکی ہے, تو یہاں پہ گھر کا کام کاج سنبھالنا اور اس کے ساتھ ساتھ منڈلا آرٹ کی طرف بھی اپنا توجہ ملبوز رکھنا, تو کیسے یہ ممکن ہوا؟ جی, بولا جائے تو اس میں سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت تھی جو بخوبی میرے ان لاز نے نبھائی. انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا مجھ پہ اتنا مطلب دباؤ نہیں ڈالا کہ جو میں اپنا پیشن کمپلیٹ نہیں کر پائی. انہوں نے مجھے مطلب انہوں نے مجھے تراشا, کہ مطلب کریج کیا کہ آپ کرو, آپ اس میں اچھے ہو, آپ پھر سے کنٹینیو کرو, آپ اسٹڈیز کمپلیٹ کرنا چاہتے ہو, آپ اسٹڈیز کمپلیٹ کرو, آپ آرٹ میں اچھے ہو, آپ آرٹ کرو. تو مجھے ان کا بہت زیادہ سپورٹ ملا, ان لاز کا بھی سپورٹ ملا, اور میرے ہسبینڈ کا بھی بہت زیادہ سپورٹ ملا اس میں.
क्योंकि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर के इंतज़ामिया की बात करें, यहाँ पे ऐसे प्लेटफार्म्स नहीं है जहाँ पे बच्चों को आर्ट सिखाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे आप जैसे निकलते हैं और वादी कश्मीर का नाम रोशन करते हैं। क्या पैगाम रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन को? जी, मैं एक सेल्फ टार्ट मंडला आर्टिस्ट हूँ। मतलब यहाँ पे मंडला अगर देखा जाए, मतलब यहाँ पे ये कहीं पे नहीं सिखाते हैं। मतलब अगर एडमिनिस्ट्रेशन से मुझे सपोर्ट मिलेगा, शायद मैं आगे बढ़ूँ। शायद मेरे से, मतलब मुझे देख के कल 2 और लड़कियाँ निकले, 4 और लड़कियाँ निकले जो घर बैठे कुछ नहीं कर पा रही है, अपने टैलेंट को छुपा रही है इसलिए कि हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली एडमिनिस्ट्रेशन से ना तो मेरे पास अभी कोई अप्रिसिएशन मिली है और ना ही मेरे पास कोई आया है। मैं चाहती हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन मुझे सपोर्ट करे, वो मेरे पास आए, वो मेरे आर्ट को देखे, वो मुझे आगे पहुँचाए, ताकि मतलब बाकी लड़कियाँ भी ये देखें, हाँ हम भी इसमें कुछ कर सकते हैं। आपसे यहाँ पे जानना चाहेंगे, चूँकि आपने इंतज़ामिया की बात की और आपने नाराज़गी का इजहार किया है, तो जो लड़कियाँ होती है, अक्सर लड़कियाँ जो नाकाम होने के बावजूद वो गलत कामों की ओर मुब्तला हो जाती है, चाहे उसकी वजह से डिप्रेशन की शिकार हो जाती है, तो क्या पैगाम रहेगा गर्ल्स के लिए ताकि वो भी अपनी अंदरूनी सलाहियतों को उबार कर हिंदुस्तान का नाम, वादी कश्मीर का नाम रोशन करेगी? जी, मेरी मैसेज रहेगी मेरी बहनों के लिए, चाहे वो कश्मीर की बहनें हो, चाहे वो इंडिया की बहनें हो, या मुझे जहाँ से भी देख रहे हैं मेरी बहनें, मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ। अगर आप किसी डिप्रेशन में पड़े हो, किसी बुरे काम में पड़े हो, तो आप ये मत सोचो आप बाहर नहीं निकल सकते इसमें। चूँकि अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने भी इसमें बहुत अप डाउन्स देखे, मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत अप डाउन्स देखे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि लाइफ अप डाउन से ही इंसान सीखता है कि हम क्या ही कर सकते हैं आगे ज़िंदगी में, हम क्या, मतलब बहुत कुछ सीखते हैं हम अप डाउन से। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ एक छोटी सी मिस्टेक के लिए, एक छोटी सी परेशानी के लिए ख़त्म मत करो। ये सुसाइड केसेस हो रहे हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी एक छोटी सी चीज़ के लिए ख़त्म मत करो। आज मेरे पास गोल्ड मेडल पहुंचा है, शायद कल आपके पास से होगा। क्योंकि आपने ये गोल्ड मेडल हासिल किया है तो इसके पीछे ज़रूर किसी न किसी का हाथ होगा। साथ ही साथ अगर हम सास और ससुर की बात करें तो इन्होंने भी ताउन किया होगा। घर में ज़्यादा किसने मदद किया आपको? जी, अगर मैं मतलब सपोर्ट की बात करूं तो पेरेंट्स ने भी, शादी से पहले मुझे पेरेंट्स ही मतलब करेज करते थे, सपोर्ट करते थे कि आप इसी में करो। जब स्कूल में कंपटीशन लगता था तो मैं पार्टिसिपेट करती थी, कहीं भी कंपटीशन लगता था ड्राइंग पेंटिंग की तो मैं पार्टिसिपेट करती थी। फिर जब मंडला में आ गई तो उन्होंने तब भी सपोर्ट किया। शादी के बाद इन लॉज ने जब मेरी थोड़े प्रोजेक्ट्स देखे, मैंने साथ लाए थे शादी में, तो इन लोगों ने अचानक से जब फ्रेम्स पे नज़र पड़ी तो इन लोगों ने बोला नहीं आप इसमें अच्छे हो, आप कंटिन्यू करो, शायद इसमें आपका कोई फील्ड बन जाए, करियर बन जाए। तो अगर देखा जाए तो इन लॉज ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, इसलिए मेरे हस्बैंड ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे इस फील्ड में आने के लिए, और मेरी मदद भी बहुत ज़्यादा करते हैं वो। कामयाबी आपने हासिल की तो आपकी जो रफ्तार है मंजिल की वो रुकने वाली नहीं है, तो क्या रहेंगे आगे के फ्यूचर प्लान? जी, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट एक चल रहा है, ऑयल मशीन, कश्मीरी ऑयल मशीन, जिसको तिलवंदान बोलते हैं। तो फिलहाल मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट वही है, और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई है, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि मुझे उसका भी अच्छा फल मिलेगा। तो मेरे आगे के प्रोजेक्ट्स यही रहेंगे जो मैं अपने कश्मीर के कल्चर को प्रमोट करूँ। मेरा सबसे बड़ा मोटिव यही है, मैं अपने कश्मीर के कल्चर को प्रमोट करूँ, क्योंकि देखा जाए तो आजकल के बच्चों को हमारे कल्चर के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि ये सब दब चुका है, कहीं पे खत्म हो चुका है। आज नया ही कल्चर निकला है कश्मीर में, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपना आर्ट उस कल्चर में तराशूं। जी, चलिए, बात कर रही थी हमारे साथ माहिरा शाह, जो एक मंडला आर्टिस्ट है, उसके साथ साथ माँ भी है, तालिबा भी है, और इन्होंने जो कमाल करके दिखाया है उसकी सराहना इनको देश के कोने कोने से मिल रही है। इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड से इनको एजाज़ से नवाजा गया, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से भी इनको जो गोल्ड मेडल आने वाला है। उम्मीद कभी रखेंगे इंतज़ामिया भी इस हवाले से संजीदगी से सोचे और इन जैसे बच्चों की ओर अपनी नज़र दौड़ाए, क्योंकि माहिरा ने भी नाराज़गी का इजहार किया है। ज़िला के तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बशारत कोयम से गुजारिश रहेगी कि जल्द अज जल्द माहिरा की हौसला अफजाई की जाए, ताकि ऐसे जो नौजवान हैं जो अपने वक्त को इस्तेमाल करके आर्ट में कश्मीरी कल्चर को डालना चाहते हैं, तो वो मायूस नहीं हो जाएंगे, लेकिन दिन ब दिन वादी कश्मीर का नाम रोशन करते रहेंगे। आप देखते रहे जेके न्यूज़ पॉइंट। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।